आमर हिंदू सनातन धर्म रे भगवान को प्रसन्न करी भगवान कृपा पाइबा विभिन्न प्रकार पूजा आराधना उपवास व्रत करा जाए, जहा द्वारा भगवान प्रसन्न हेबा सह प्रत्येक मनुष्य को शरण देबा सह मनोवांछा मध्य सिद्धि करिथांती। किंतु एकादशी एमिति एक व्रत उपवास जहा कले मनुष्य मोक्ष प्राप्तिर रास्ता पाई थाए, पापरु मुक्ति होइथाए, भगवान शरण रे आश्रय पाई थाए, जहा समस्तंग पई निहाती आवश्यक। दुख कष्ट रोग शोकरु दूरेई रहिबा सह सुखरे बंचिबा प्रत्येक मनुष्यर अभिलाष होइथाए। तेणु प्रत्येक व्यक्ति भगवान को आराधना करती और मानसिक उपवास व्रत मध्य करिथांती। जय जगन्नाथ। नमस्कार। आमर श्री मिताली यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत करुछु। आसंतु जानिबा एही बड़ एकादशी और एकादशी व्रतर किछि विशेष कथा। गोटे वर्षक मध्य 24 एकादशी पड़ी थाए, अर्थात गोटे मासर शुक्ल पक्ष तिथि रे गोटे एकादशी एवं कृष्ण पक्ष तिथि रे गोटे एकादशी, एहीपरि प्रत्येक मासरे 2टी एकादशी व्रत पड़ी थाए। एही एकादशी व्रतटी भगवान विष्णुंकर उपवास व्रत अटे। भगवान विष्णु को अति प्रिय व्रत एकादशी व्रत अटे। तेणु भगवान को एही एकादशी व्रत निष्ठार सहित पालन करी आराधना करा जाए। एही एकादशी हरिवास नाम रे मध्य परिचित। एही 24 एकादशी मध्यरु 4टी बड़ एकादशी पालित होइथाए। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे श्री हरिशयन एकादशी एवं भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे पार्श्व परिवर्तन एकादशी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे देव उत्थापन एकादशी एवं माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे भौम एकादशी, एहीपरि आषाढ़ भाद्रव कार्तिक और माघ मासरे शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे पड़ुथुवा एकादशी गुड़िक बड़ एकादशी भाव में परिचित। यह व्यतीत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे हेउथिबा निर्जला एकादशी मध्य बड़ एकादशी सहित समान अटे। एही बड़ एकादशी गुड़िक केवल शुक्ल पक्ष रे ही पड़ी थाए। जेउ एकादशी गुड़िक स्वयं भगवान विष्णु को नहीं जड़ित बा भगवान विष्णु को शरीर को नहीं आधारित, ताहाकू बड़ एकादशी व्रत कुहा जाए। जेपरी हरिशयन एकादशी, एही दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा रे रहिबे और भाद्रव एकादशी रे भगवान विष्णु पार्श्व परिवर्तन करिवे और कार्तिक एकादशी रे भगवान विष्णु शयन मुद्रा रू उठिबे बा जाग्रत हेबे। तेणु ताहा देव उत्थापन एकादशी नाम रे नामित। एहीपरि भौम एकादशी मध्य बड़ एकादशी अटे। एही एकादशी व्रत बा उपवास करिबा द्वारा मनुष्य भगवानंकर अशेष कृपा पाई थाए। 24 गोटी एकादशी मध्यरु एही बड़ एकादशी जेउ माने निष्ठार सह करिथांती अशेष पुण्य फल पाई थांती, वैकुंठ प्राप्तिर जोग रही थाए। एही एकादशी व्रत पालन करिवे प्रथमे संकल्प करी व्रत आरंभ करिवे। जेकोसी व्रत संकल्प बिना सिद्धि होई न थाए। तेणु व्रत आरंभरु प्रथमे संकल्प करा जाए और व्रत आरंभ करा जाए। एही एकादशी व्रत वर्षर जेउ एकादशी चाहिए आरंभ करें, किंतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी पड़ू थाए देव उत्थापन एकादशी बा बड़ एकादशी, से ही दिन ठारू जो माने भी व्रत धरिबा पई चाहिए व्रत आरंभ करिले उत्तम होइथाए। एही एकादशी व्रत पालन करुथुवा व्यक्ति संसारर सबु पापरु मुक्ति पाई थाए, यह विश्वास रहिछि। एही व्रत बहु निष्ठार सह करिबाकू होइथाए। एही एकादशी तिथि को लक्ष्य रखी व्रत करने हेउथाए, कारण एकादशी तिथि जदि दशमी युक्त होइथाए ताहा सेदिन एकादशी व्रत पालन निषेध अटे। कारण एमिति आमर किछि कैलेंडर किंबा पांजीरे उल्लेख थाए 2 दिन एकादशी व्रत लक्ष्य को आसी थाए, जो दिन दशमी युक्त होइथाए, आउ गोटे शेष दिन एकदंड थिले मध्य एकादशी द्वादशी युक्त होइथाए। शास्त्र अनुसार एकादशी एकदंड थिले मध्य द्वादशी युक्त एकादशीटी पालन अटे, किंतु दशमी युक्त एकादशी दिन सारा थिले मध्य ताहा पालन अटे नुहे। तेणु दशमी युक्त एकादशी परदिन
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଏକଦଣ୍ଡ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଅଛି ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ହିଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବାର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ ସାରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉପବାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ, ଦୟଣା, ମାଳତୀ, ମଧୁମାଳତୀ ଦେଇ ଆରାଧନା କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏହା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯଦି କେହି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥାଏ, ମହାପାପରେ ଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ହିଁ ଭୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ସେଓ, କମଳା ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ, ନହେଲେ ସିଝା ଫଳ, କିଛି ସିଝା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଖାରୁ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ସିଝା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ସାରିପାରିବେ। କ୍ଷୀର, ପଣା, ପ୍ରପାନକ ଇତ୍ୟାଦି ସାରି ଉପବାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣକୁ ଗୋହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ନରହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ମହା ପାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏକ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ସୁଜିରୁ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଟାରୁ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଏକାଦଶୀ କରିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ରବି ଶସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ, ଗହମ, ମୁଗ, ବିରି, ସୁଜି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଫଳ ଆହାର ଓ ପଣା, ପ୍ରପାନକ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରିକି ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ହେଉଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଏହା ଭୋଗ ହେଉଛି ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଯେହେତୁ ଅନ୍ନରେ ଅଛି ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବମାନନା ନ କରି ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ଆପଣ ଆରାଧନା କରି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣରୁ ବିରତ ରହି ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ତେଣୁ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରି ସେବନ କରିପାରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏକାଦଶୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନ ନିଷେଧ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ନ ନିଷେଧ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅପମାନ ନ କରି, ଅବଜ୍ଞା ନ କରି, ପ୍ରଣାମ କରି ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ। ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚଳିବ ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ କେବଳ ନିର୍ଜଳ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯଦି ନିର୍ଜଳ ରହି ନିତ୍ୟ ଉପବାସ କରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯାହା ବି ଭୋଗ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦିବସରେ ଏକବାର ଭକ୍ଷଣ କରିକି ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିତୃଲୋକଙ୍କର ତିଥି ପଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ତିଥିରୁ ଅନ୍ୟ ତିଥିରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ୁଛି ସେହିଦିନ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ନ ନିଷେଧ
ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲା ସମୟରେ ଅନ୍ନପିଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ବିକଳ୍ପ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇହେବ। ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ପିଣ୍ଡ କରି ଦେଇହେବ, ନହେଲେ ଅଟାରେ ପିଣ୍ଡ କରି ଦେଇହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ କରି ପିଣ୍ଡଦାନ ସେଦିନ କରିପାରିବେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଆହାର ଦେଇପାରିବେ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଛଞ୍ଚା ଦେଇପାରିବେ, ତିଳ ତର୍ପଣ ଦେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ଏକ ନିଷ୍ଫଳା ଦିନ, ଏହି ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କରିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ବିନା ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ହିଁ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ବନରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ନପିଣ୍ଡ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ବା ବାବା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଅନ୍ନପିଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପରେ ଫଳ ଦେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଏହା ଚାଲି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଦେଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଏକାଦଶୀରେ ନିଷିଦ୍ଧ, ଏହା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଫଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଯଦି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିକି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ନିଷେଧ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏକାଦଶୀ ତିଥିଟି ନିଷ୍ଫଳା ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କେବଳ ଦିନସାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୀତା ପାଠ, ଭାଗବତ ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆରାଧନା କରି କୃପା ପାଇଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆରାଧନା କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା ଓ କୃପା ପାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକାଦଶୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ କୃପା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଆରାଧନା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ କେବଳ ଯେ ଘରର ମୁରବୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବେ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏହା କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବ୍ରତ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ଆମର ପିତାମାତା ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରି ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସେହି ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ଅନେକ ସଂସ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଆନ୍ତରିକତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସେମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ନିଜର ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ନିଜକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ଯାହା ରହିଛି ବିନାଶର ମାର୍ଗ ଯଥା କ୍ରୋଧ, କାମ, ହିଂସା, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର
ପରି ସମାଜରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣିରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ହେବା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କୋପରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁ ବିପଦ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, କିଛି ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ଯଦି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକ ସଂଯମତା ରହିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକ କରିବେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦକର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା, ନାମ ଶୁଣିବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଓ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ ସାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏକ ସୂଚିବନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇବେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଇବେ। ଏକ ସଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବେ ଓ ନିଜେ ଅନ୍ନଭକ୍ଷଣ କରି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର କିଛି କଥା, କିପରି ପାଳନ କରିବେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କିପରି ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।